لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجول بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن خواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصالحنا سادتنا أبي بكر وعمر وعلي ثم إلى أرواح سادة وآل بدر وأهل الرضوان وجميع أصحابه التابعين والأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرب والمفسرين والحفاظ المحدثين وجميع سادتنا الصوفيين المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام الثاني ثم إلى رئيس الله جل الله موسى قدم محمدا علي إن شاء الله وعبد الله حدد وصلى ثم إلى رئيس محمد والمدد وسلم إن شاء الله إن شاء الله يوسف عليه السلام علي بن محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله الحبيب عبد الرحمن إن شاء الله سجابه إبراهيم الدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وصلى إبراهيم ثم إلى رئيس ابن الحسن ومن عمر هذا المسجد وسعى الدين أن الله يغفر الله ويرحمهم ويعيد الرجال في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وشرهم وانواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kitab fikihnya halaman 218. Halaman 218. Baris kedua ya, dari atas. Wala i'tibaroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wala i'tibara bil yasari wasyaikhati famata zawwajaha bighairi kuf'in bighairi ridaha wa ridal awliya'i alladhina hum fi darajatihi fan nikahu batilun wa in radu aw radiyat falaysa lil ab'adi i'tiradun. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Wa ala man nafa'ahu fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Ini lanjutan dari bab wali nikah ya, dan kufu. Wala i'tibara bil yasari wasyaikhati. Kemarin itu masalah kufu ya. Kufu yaitu dalam nasab, terus apa lagi? Keagamaan, kemerdekaan, sama pekerjaan atau tingkat sosial, sama cacat atau tidaknya. Ya. Kemudian wala i'tibara bil yasar, dan tidak dipandang dengan ya, kemudahan atau kekayaan. Nah, kalau kaya nggak dipandang di sini. Banyak uang maksudnya ya. Si suami orang miskin, orang nggak punya ya, istrinya orang kaya, nah itu nggak boleh ya, boleh saja begitu kalau si istri mau ya gitu. Kalau dia nggak mau nggak boleh ya, tetap nggak boleh ya. Enak tuh ketiban duren tuh ya. Ya, orang nggak punya dapat istri orang kaya, orang tajir, udah tinggal numpang deh tuh, numpang hidup. Ya gitu. Nah, ya udah nasib baik itu namanya ya. Gitu. Orang baik lagi, orang soleha lagi. Udah ya begitu. Nah, wala i'tibar bil yasar itu tidak dipandang. Kalau memang sekufu, lain-lainnya sekufu, nah boleh ya. Wasyaikhuhah begitu juga segi umur. Nah, umur juga nggak dipandang, ya nggak masalah. Ya, misalnya bedanya jauh, istrinya ya umur 17, suaminya umur 50, nggak apa-apa. Istrinya 17, suaminya umur 60, nggak masalah. Atau umur 70, itu nggak masalah. Ya, jadi umur sama keuangan itu nggak dipandang, ya, begitu. Karena Nabi juga pernah, Rasulullah
ya kawin dengan Siti Aisyah. Waktu itu Rasulullah berumur sudah 50 lebih, 53. Siti Aisyah baru umur 7 tahun. Ya, 7 tahun baru masih kecil. Dinikahin dulu tuh, nunggu 2 tahun setelah Siti Aisyah balik umur 9 tahun, baru nyampur. Gitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kawin dengan anak Sayyidina Ali, Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum waktu itu masih kecil, ya sekitar 11-12 mungkin ya umurnya, sedangkan Sayyidina Umar 50 lebih, sekitar 56-57 ya. Gitu. Ya dikawinin sama Sayyidina Ali ya. Gitu. Jadi nggak masalah ya. Begitu juga suaminya duda, istri perawan, nggak masalah. Atau sebaliknya, istrinya janda, suaminya perjaka, itu juga nggak jadi masalah ya. Sebab itu kufu bukan di situ ya. Famata zawwajaha bighairi kuf'in bighairi ridaha wa ridal awliya'i alladzina hum fi darajati fan nikahu batilun. Maka bila mana si wali mengawinkan ya anak perawannya itu dengan yang bukan kufunya, ya bukan imbangannya, ya tanpa ridhonya, ridho itu si perempuan ya, yang perawan tadi, ya ataupun yang janda sama ya, waridul aulia, dan tanpa keridhaan wali-wali yang lainnya, alladzina hum fi darajatihi, yang mereka itu yang sederajat walinya, fan nikahu batilun, maka nikahnya batal, tidak sah ya. Jadi kan dengan syarat ya istrinya itu, si anaknya nggak ridho, sama wali-wali yang lainnya nggak ridho ya. Gitu. Misalnya yang nikahin abang paling tua. Nah, saudara-saudara laki yang lainnya nggak ridho ya. Bukan nama apa ya, bukan sama kufunya nih ya. Si perempuan ridho ya, abang paling tua ridho dia, tapi saudara-saudara laki yang lainnya nggak ridho, nah nggak boleh juga. Khususnya syaratnya semua wali-wali yang ada ridho. Wa in radu aw radiyat falaysa lil abadi i'tiradun ya. Kalau mereka wali-wali yang sederajat itu ridho ya, dan perempuannya juga ridho, mau, falaysa lil abad i'tiradun, maka wali yang lebih jauh ya itu tidak ada masalah, nggak apa-apa mereka nggak ridho ya. Jadi urutan wali yang lebih dekat semuanya ridho, wali yang lebih jauh nih nggak ridho, nggak apa-apa, saudaranya semua ridho, ponakan enggak, nggak boleh ya. Atau misanannya nggak ridho, nggak boleh, karena nggak masalah, karena misanan lebih jauh ya, wali yang lebih jauh sepupunya ya, seperti anak paman yaitu wali juga ya, wali nikah, karena kan mereka lebih jauh. Kalau nggak ada bapak yang jadi wali, kakek tuh, kakek kandung. Kakek nggak ada, baru saudara tuh, saudara kandung ya, nggak ada baru saudara sebapak. Saudara nggak ada, baru anak saudara tuh, ya, ibnul akh. Nggak ada juga, baru, ya, paman. Paman nggak ada, baru anak paman tuh, sepupu, ya, itu urutannya. Jadi kalau yang sederajat saudara semua, ya, paman semua, itu yang sederajat namanya, ya, ponakan semua. Ya, misanan semuanya. Wa idza ra'al abu awil jaddu al maslahah fi tazwij as-saghir wa as-saghirati zawwajahu. Dan apabila melihat ya si ayah atau kakek ada kemaslahatan di dalam mengawinkan ya anak atau cucunya yang masih kecil, maka dia kawinkan. Ya, dia lebih maslahat ini, ya. Gitu. Nah, dikawinin masih kecil. Ya, supaya nanti udah gede nggak repot-repot lagi nyari jodohnya, gitu, nyari pasangannya.
Udah dikawinin, tinggal nyampur doang nanti setelah dewasa, ya. Begitu ada maslahat misalnya begitu. Dikhawatir nanti cucunya ya nyari jodoh sembarangan nih, orangnya nggak bener, nah, dia kawinin dari masih kecil, boleh, ya. Tapi belum boleh nyampur. Kan syaratnya nyampur kalau si istri sudah mampu ya menerima persetubuhan. Kalau belum mampu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh istri itu diserahkan begitu, ya. Walaupun udah nikah. Walaysa lahu an yuzawijahu amatan wala ma'ibatan. Dan tidak boleh si ayah ataupun kakek mengawinkannya kepada budak, ya, atau kepada perempuan yang cacat. Ya, dia mesti kawinkan dengan yang sepupu, ya, yang sama-sama merdeka. Wa in kana safihan aw majnunan mutbiqan wahtaja ila nikahi zawajahu al-abu awil jaddu awil hakim. Kalau itu anak safi, kurang akal, ya, atau majnun yang terus menerus majnunnya, ya, dan dia butuh pada nikah, ya, maka dikawinkan oleh si ayah atau kakek atau hakim. Jadi kurang akalnya nih, dia kayak orang stres atau apa, ya, mungkin kepengen zuat belum kesampaian juga, sehingga ngaco tuh ngomongnya akalnya, kawinin deh si bapak, ya, begitu. Karena itu maslahat di situ, karena dia butuh kepada perkawinan, gitu, ya. Fa in adzinu lisafi an ya'qida li nafsihi jaza. Kalau mereka, ya, mengizinkan kepada anaknya atau cucunya yang kurang akal itu untuk mengakadkan dirinya sendiri, boleh. Terima, ya, gobol sendiri, ijab qabul sendiri, boleh, ya. Wa in aqada bila idin fa batilun. Tapi kalau dia mengakad, ya, tanpa izin si wali, maka batal, tidak sah nikahnya karena dia safih, ya. Wa in kana mitlaqan tasarra jariyatan wahidatan. Kalau itu anaknya, ya, mitlaqon, tukang ceraiin istri, ya, dikawinin, ceraiin, kawinin, ceraiin, kawinin, ceraiin, maka, ya, tasarra jariyatan wahidatan, dia mengambil seorang budak saja, seorang budak, ya, gitu. Kalau budak kan nggak pakai di ceraiin, ya, karena dimiliki, begitu. Bukan dinikahi kalau budak dimiliki, ya. Akadnya bukan akad nikah, tapi akad jual beli atau akad hibah, hadiah, ya, begitu. Wal abdu shaghiru yuzawijuhu sayyidu. Dan budak laki-laki yang masih kecil itu dikawinkan oleh tuannya. Wal kabiru yatazawwaju bi'idni. Tapi kalau budak yang sudah besar, udah dewasa, ya, dia kawin dengan izin tuannya. Jadi budak itu kalau dia mau kawin harus dengan izin tuannya. Walaysa lis-sayyidi ijbaru 'ala nikah wala lil 'abdi ijbaru as-sayyidi 'alaihi, ya. Dan tidak boleh si tuan memaksakan budaknya itu menikah, ya. Begitu juga budak sebaliknya, tidak boleh, ya, memaksakan tuannya untuk menikahi dia. Faslun, ya, yajibu taslimul mar'ati 'alal fawri idza talabaha fi manziliz zawji in kanat tutiqul istimta'. Wajib, ya, diserahkan perempuan yang sudah, ya, akad nikah itu diserahkan kepada suaminya dengan segera, ya, apabila suaminya minta di rumah suaminya, ya.
dibawa pulang tuh ke rumah suaminya. In kanat tutiqul istimta', dengan syarat kalau istrinya itu sudah mampu diajak berhubungan. Nah, kalau istrinya belum mampu diajak berhubungan nggak boleh. Jadi cukup sekedar akad nikah. Seperti ya masih di bawah umur, istrinya itu masih di bawah umur, itu nggak boleh nyampur dulu. Jadi walinya nggak wajib nyerahin. Itu cukup akad nikah. Tunggu ya sampai dia baligh gitu. Ya, kalau yang tahu ilmunya ya rapi. Ini kan kadang-kadang nggak tahu ilmunya jadi rame. Oh itu nikah di bawah umur tuh, gitu. Rame nggak? Jadi rame deh itu di media, ya. Ya salahnya pakai dipamerin sih, ya. Orang mau kawin lagi istri 1, istri 2, istri 3 dipamerin sekarang orang. Demen tuh diliput sama wartawan, ya rame jadi fitnah nggak akhirnya? Jadi fitnah, ya. Yang nggak tahu apa-apa jadi kena juga getahnya. Dianggap wah, yang namanya ustadz nggak bener tuh, lihat tuh bininya 2, 3, ya. Yang satu nggak diberi nafkah dan sebagainya, ya. Jadi fitnah. Ya pada kiai-kiai yang lain, ustadz yang lain yang nggak tahu apa-apa jadi kena juga imbasnya, ya. Jadi mau mamerin apa itu jadi? Ya orang sekarang kan demen mamerin sesuatu, mamerin kekayaan, mamerin istri, mamerin ilmu, tuh, ya. Demen. Cari apa sih namanya tuh sekarang? Nyari apa namanya? Nyari. Ya. Itu. Biar rame, ya. Rame kan tuh banyak tuh yang diuntungin, dapat duit, iya. Iya. Itu. Aneh, nggak boleh kita berbuat seperti itu yang menguntungkan ya satu pihak tapi merugikan pihak lain, nggak boleh. Fa in sa'alatil intidhara an unzirat, ya. Kalau itu istrinya yang harus diserahkan minta ditangguhkan ya sementara waktu yang udah dewasa, ya. Itu ditangguhkan. Waqtaruhu salasatu ayyam, dan paling lama 3 hari. Ya, 3 hari, ya, mesti diserahin itu, ya, istrinya. Jangan sampai kelamaan, kesian suaminya. Ya, kan dia mau nikmatin tuh istrinya, udah halal, ya, itu. Fa in kanat amatan lam yajib taslimuha illa bil lail. Kalau istrinya itu statusnya budak, ya, jadi orang merdeka nih kawin sama budak, itu boleh saja, ya. Orang laki-laki yang merdeka kawin sama budak perempuan boleh, cuman kurang bagus, ya. Gitu. Yang merdeka ya kawin sama yang merdeka juga, ya. Kurang bagus. Sebab apa? Sebab anaknya nanti jadi budak. Anaknya jadi bukan milik dia, udah milik tuannya, begitu. Nah, kalau seorang yang merdeka kawin sama budak perempuan, maka tuannya tidak wajib menyerahkan itu budak perempuan tadi illa billail, kecuali di malam hari. Ya wahya bin nahari 'inda sayyid. Dan di siang hari dia harus kerja sama tuannya, ya, itu budak tadi. Wal mustahabbu an ya'khudha az-zawju bi nasiyatiha, ya, awwala ma yalqaha wa yad'u bil barakah. Dan sunnah seorang suami, ya, setelah dia menemui istrinya, ya, selesai akad nikah, kan dia nemuin tuh istrinya, ya, begitu nemuin dipegang tuh ubun-ubunnya istrinya tuh, biasanya suka nemuin tuh selesai akad nikah, diarak lagi tuh ke kamar pengantin, ya. Masuk kamar pengantin, temuin deh itu, ya, pegang tuh, ya, sambil baca doa si suami itu, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, ya. Wa as'aluka wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, gitu, ya.
insyaallah ya tentram tuh rumah tangga ya, panjang jodohnya begitu. Karena orang zuat, orang kawin nikah niatnya ya seumur hidup ya, bukan sementara waktu, seumur hidup. Wa yamliku istimta'a biha min ghairi idrarin lahu ya idrarin. Dan suami itu setelah akad nikah ya semua rapi, ya mas kawin udah diserahin semua ya, maka dia memiliki ya istimta dengan istrinya. Dia bisa ya memiliki, menikmati istrinya tanpa membahayakan ya, tanpa membahayakan. Artinya ya jangan istri lagi kurang sehat dipaksain, nah itu nggak boleh ya, itu membahayakan. Atau dengan ya keras ya, si istri belum ada syahwatnya, nah dia main nibanin aja, itu juga nggak boleh ya, itu bahaya karena sakit ya gitu. Itu namanya membahayakan, nggak boleh ya. Walau an yusafiru biha in kanat hurratan. Dan boleh suami mengajak berlayar istrinya itu kalau istrinya merdeka. Kalau budak nggak boleh ya, karena harus izin tuannya. Walahu an ya'zila anha hurratan kanat aw amatan lakinil aula an la yaf'ala. Dan boleh saja suami ya'zil anha ya. Ya'zil anha ini artinya dia tidak mengeluarkan air maninya ke dalam rahim ya. Ketika sudah mendekati keluar mani dicabut begitu ya, itu boleh saja, tapi makruh, nggak bagus ya. Tuh, begitu ya, tidak memuaskan si istri namanya ya, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak tidak afdol. Lakinil aula an la yaf'al, tetapi yang afdol dia tidak lakukan itu ya, tidak lakukan itu gitu ya. Kalau orang sekarang bilang apa itu, main luar apa ya, itu kurang bagus aja ya, makruh aja ya. Walahu an yalzimaha bima yatawaqqafu istimta' alaihi. Dan wajib suami ya boleh ya memaksakan istrinya dengan sesuatu yang ya terganggu ya kenikmatan hubungan. Seperti apa? Kal ghusli minal haidhi, seperti mandi ya dari haid, atau istrinya ya keringatnya baunya nggak enak nih, suruh mandi dulu, tuh boleh. Kalau dia nggak mau, mandiin ya mandiin, bawa aja kamar mandi, mandiin pakai sabun, nah, begitu. Karena itu ya terganggu ya. Banyak orang kalau mau berhubungan dengan suami, istri itu kamar mandi dulu, dia istinja ya, digosok gigi, kemudian dia wudu ya pakai minyak wangi tuh, begitu ya. Sama suami juga begitu, biar sama-sama ya nggak terganggu. Wa bima yatawaqqafu alaihi kamalul lazzat. Dan begitu juga dengan barang yang sesuatu yang dapat mengurangi ya kenikmatan berhubungan, kesempurnaan kenikmatan berhubungan itu juga dia boleh paksakan ya istrinya itu. Seperti apa? Kal ghusli minal janabah, seperti mandi dari janabah ya. Sebab kalau mau kalau mau berhubungan lagi itu sunnahnya wudhu lagi ya, walaupun belum mandi ya, begitu. Wal istihdad, dan istihdad mencukur
bulu, ya, bulu-bulu kemaluan, ya. Bulu apa lagi yang suaminya mungkin kurang senang, ya, bulu ketek, ya. Begitu. Itu istri cukur. Sebab itu, ya. Karena ada juga yang terganggu, ada yang enggak, ya. Nah, tergantung suaminya dia tuh. Wa izalatil ausakh, dan menghilangkan semua, ya, kotoran-kotoran yang ada di badannya, ya, daki-daki, bersihin kukunya nih, jangan sampai kukunya panjang-panjang, banyak kotorannya itu kayak kucing garong, ya. Ya, panjang, udah panjang kotor lagi. Nah, dia nggak mau gunting, ente guntingin, ya, boleh itu, ya. Itu karena itu tidak sedap, ya, jadi dipandangnya juga oleh suami. Walhasil semua, ya, rambutnya misalnya bau nggak enak, nah, suruh keramas, ya, pakai sampo atau pakai sabun yang bersih, ya. Walhasil kalau ada hal-hal yang mengganggu, ya, dari dirinya itu boleh suami memerintahkannya. Baik juga suami sama, ya, sebaliknya jangan istrinya aja disuruh, suaminya juga sama, ya, gitu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah, ya, ajaran-ajaran syariat Islam sedemikian rupa sampai, ya, masalah-masalah yang detail diajarin itu, ya, diajarkan, diperhatikan, ya, sampai gunting kuku, ya, gunting, ya, merapikan semua, ya, rambut-rambut yang ada di tubuhnya diatur semuanya, ya. Islam tidak ada yang lebih baik daripada ajaran syariat Islam. Alhamdulillah kita ini Allah Ta'ala, ya, jadikan seorang muslim muslimah tanpa kita minta. Pernah nggak ente minta jadikan orang Islam? Kagak, ya. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ini orang Islam, seorang muslim. Nggak ada yang lebih, ya, nikmat menjadi seorang, ya, mendapat nikmat iman Islam. Maka dari itu kita jaga, ya, iman Islam kita, jangan, ya, berbuat dosa besar, ya, jangan kita berbuat dosa besar, dan jangan suka, ya, kita mengganggu, nyakitin orang lain, nyakitin saudara, nyakitin teman. Nah, itu, ya, bisa mengganggu keimanan, ya, ganggu saudara, ya, ganggu teman, ganggu tetangga, ya, gitu. Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa fi asyari wa Allah
terangin masalah sifat-sifat orang munafik, ya. Orang munafik itu punya sifat 3, ya. Berkhianat, kemudian berbohong, berdusta, sama ketiga apa? Mengingkari janji, ya. Nah, ingkar janji itu lain sama tidak menepati, ya. Kalau ingkar janji artinya nggak ngaku kalau dia itu berjanji, gitu, ya. Oh enggak, anak nggak ada janji, nggak punya janji, itu nggak ngakuin, ya. Kalau nggak menepati, cuman nggak nepatin aja. Dijanji misalnya mau datang pagi, tahu-tahu datangnya sore, gitu. Nah, itu nggak tepat, ya. Penyebabnya kalau nggak menepati janji itu kelalaian, ya. Penyebabnya kelalaian. Nah, orang-orang munafik ini, ya, Allah Ta'ala itu di hadapan orang munafik nggak ada benernya, ya. Dikasih rezeki salah, nggak dikasih rezeki salah, ya. Dikabulkan doanya salah, nggak dikabulkan doanya salah juga, ya. Nggak dikabulin doanya kesel tuh orang munafik, ya. Tapi dikabulin doanya nggak nerima, ya. Begitu. Nah, banyak orang berdoa begini, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Tuh, ini doa bagus nggak? Bagus, ini doa sangat bagus. Tapi kalau yang baca orang munafik, yang baca orang fasik, yang baca orang zalim, yang nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya, ya. Itu doa artinya apa? Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah tunjukkan kami, ya, barang yang hak, warzuqna tiba'ah, dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengikutinya dan mengamalkannya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kami yang barang yang batil, dan warzuqna tinabah, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menjauhkannya dan, ya, meninggalkannya. Jadi, ya, permintaan doa ini, orang yang berdoa ini, orang yang berdoa minta supaya ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil, supaya bisa dikerjakan yang hak dan ditinggalkan yang batil. Tapi ketika Allah Ta'ala terima doanya, nggak terima aja, ya. Allah Ta'ala perlihatkan tuh, nih yang hak, nih yang batil, tuh, melalui orang diutus sama Allah Ta'ala, ya. Karena Allah Ta'ala kan, ya, memberikan rezeki nggak langsung diturunin duit dari langit, ya, melalui orang, melalui kerja, ya. Begitu juga memberikan petunjuk, ya, melalui orang. Ketika dikasih tahu sama orang, awas, ini barang yang hak nih, ya, kamu lakukan, nggak terima. Begitu juga ketika dikasih tahu yang batil, nggak terima. Ya, contohnya ada yang kasih tahu, ya, bahwa merokok itu di dalam masjid adalah perbuatan yang batil, nah, nggak terima. Banyakkah begitu? Nggak terima. Kan itu berarti Allah Ta'ala kabulin doanya dia, kan diminta perlihatkan, ya, dia minta tunjukkan yang batil dan yang hak. Ketika Allah Ta'ala kabulin doanya, Allah Ta'ala utus, nah, nggak terima. Tuh kelakuan orang-orang munafik begitu, ya. Tuh khianat, bohong, sama ingkar janji. Dia nggak terima. Jadi salah, serba salah. Allah Ta'ala jadi serba salah sama dia, ya. Dikabulin, ya, salah, nggak dikabulin juga salah. Ya, paham nggak tuh? Tuh kerjaan orang-orang munafik. Naudzubillah, ya. Maka dari kita minta berlindung pada Allah dari sifat-sifat munafik. Jangan suka khianat. Kalau ente diberi amanat, ya, untuk mengurus suatu masalah atau suatu yayasan misalnya, ya, nah ente mesti apa? Jalanin amanat tadi dengan baik, ya. Jaga nih kebersihan masjid, ya. Jangan ente yang diberi amanat untuk ngurus masjid, ente sendiri yang ngotorin.
Itu berkhianat terhadap amanah, ya. Ya. Contohnya nih, ya, di sini di emperan kadang-kadang orang selesai sholat diduduk di emperan di ngerokok. Kewajiban pengurus masjid kasih tahu, ya, larang, kasih tahu jangan ngerokok, ini masjid nggak boleh ngerokok. Oh, kalau dia nggak dengerin, usir, mesti tegas. Jadi pengurus masjid mesti tegas. Dia nggak ngerti juga, dia melawan, pegang. Keluarin KTP-nya, lihat KTP-nya, foto KTP-nya, foto wajahnya, motornya, foto kalau bawa motor. Begitu, biar cerdas. Jadi pengurus-pengurus masjid biar cerdas, ya. Jangan dibiarin. Akhirnya orang sembarangan sama masjid. Dikit disamain masjid sama pasar. Seenaknya, mau rokok seenaknya. Oh, ya. Termasuk nggak masang ini nih, udah salah pengurus nggak masang apa itu? Dilarang merokok di area masjid, salah itu udah. Itu suatu kelalaian dan kesalahan, ya. Paham gak tuh? Ya, Anda membawa kebenaran, membawa yang hak di sini, menerangkan yang hak, ya. Paham nih, ya? Kenapa? Iya. Tapi disuruh copot sama pengurus. Terus kadang-kadang kalau di pinggiran itu pengurus gimana gitu. Ya pasang lagi mestinya. Copotin, pasang lagi. Copotin, pasang lagi. Pakai ini tuh, yang bor, pasang. Patungan aja. Ya, kalau orang luar merokok, ya wajib pengurus tegur. Tapi kalau pengurus-pengurusnya yang merokok itu pengkhianat namanya, mengkhianati amanat. Pengurus masjid diberi amanat untuk mengurus masjid, untuk menjaga kebersihan masjid. Kalau orang dalam sendiri yang ngotorin gimana? Mungkin dulu Anda pernah bilang, nanti jangan salahkan kalau ada orang kafir masuk ke masjid bawa-bawa anjing, kemudian anjing berak di dalam masjid, jangan pakai diomelin. Karena orang dalam yang ngasih contoh, yang ngajarin. Ya. Malu kita sama orang-orang non-muslim. Orang non-muslim bersih-bersih tempat ibadahnya. Masjid udah kayak pasar, udah kayak kandang kambing. Coba seandainya kata nih, ya, suatu saat wartawan mampir ke masjid, dilihat tuh di luar banyak puntung rokok, ya, disenter sama wartawan, dibikin video di luar, lihat semuanya itu, kemudian dimasukin di koran atau di media, ditulis dengan judul Masjid Al-Atiq, ya, masjid bersejarah tapi masjid yang paling jorok di Jakarta. Mau katanya apa? Nggak bisa ngelak pengurus, nggak bisa nuntut wartawan. Wartawan punya apa? Punya bukti. Tuh fotonya ada. Halaman masjid banyak puntung rokok. Nggak bisa ngelak. Ada tuh fotonya. Ya, nggak bisa ngelak. Ya bisa aja terjadi nanti suatu saat wartawan mampir dipoto. Tulis deh. Nah, Masjid Al-Atiq masjid yang paling jorok, yang paling kotor se-Jakarta. Mau kata apa coba? Ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala, ya, utus Allah Ta'ala tentukan anak ngajar di sini, ya, anak kasih tahu yang hak mana yang hak mana yang batil untuk kemaslahatan semua warga di sini, ya. Coba yang lain kan nggak ada yang mau, ya. Aneh aja nih ngajar baru berapa ini? 2 kali, ya. Yang lain udah berapa kali? Udah 4 kali. Aneh nggak dikasih tahu sama pengurus. Yang lain, guru-guru lain dikasih tahu bahwa mulai pengajian tanggal sekian. Aneh nggak dikasih tahu. Bagusnya aneh nanya sama salah seorang jamaah, ya Ustadz, kok yang lain, guru-guru yang lain udah pada ngajar di sini, kok Ustadz belum? Ustadz Hafid kok belum? Jamaah pada nanyain Ustadz. Ya coba kenapa? Ya? Ada apa coba? Ya kalau emang anak dimusuhin di sini, tapi ide-ide anak, pemikiran anak dipakai.
Dipakai pemikiran anak di sini. Ya. Tapi orangnya dimusuhin. Anda ngajar di sini bukan cari dunia. Anda nyebarkan ilmu, ya, nyebarkan ilmu. Anda jalankan kewajiban Anda, ya. Nggak ada urusan. Nah, yang Anda pandang warga di sini, Anda pandang sudah, ya, yang mau ngaji, ya, itu yang Anda pandang. Ya, alhamdulillah, bersyukur, ya, Allah Taala tentukan, ya. Sebab setiap zaman ada orang-orang yang mau menegakkan yang hak, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annana qtarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli harba wastur lana ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين